ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ سیف الملوک جو حضرت میاں محمد بخش سرکار کی سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے اس کتاب سے جو شعر ہیں ان کو پڑھا جائے، مشکل الفاظ کی تشریح یا ان کے معنی بیان کیے جائیں، اور ساتھ جو میاں صاحب نے ایک بات اپنی کتاب کے والے سے کی ہے، سیف الملوک کے والے سے، وہ میاں صاحب نے اس میں بتایا یہ ہے کہ ہر بیتے وچ رمز فقر دی، جے تجھ سمجھ اندر دی، گل سنا محمد بخشا عاشق تے دل بر دی۔ تو اس میں جو ہر بیت ہے اس کتاب میں، سیف الملوک میں، جو میاں صاحب نے 1862-63 میں لکھی، اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 33 برس تھی۔ عمر مصنف دی تاداہی 3 دہے 3 یکے، بھین وڈی فرماندی اے ہو پتے ربے نو پکے۔ اس سرکار نے خود سیف الملوک دے شروع چ پہلے جڑے باب نے انہاں وچ میاں صاحب نے اظہار کیتا کہ اے اس ویلے میری عمر سی 33 سال 3 دہے 3 یکے، اور پھر نال کہندے نے کہ اے وڈی بھین میری جڑی ہے وہ فرماندی، قابل احترام آپ دی وڈی سسٹر بھین جڑے نے وہ کہندے نے کہ انہاں دسیا سی، ادروائز میاں صاحب نے خود انہاں اس پاسے کوئی زیادہ توجہ اس طرح نہیں کی تھی عمر دے والے دے نال، باقی کہندے رب نو پتہ ہے، گل رب تے چھڈی نے۔ اے 33 سال عیسوی دے، یعنی اگر دیکھو نا اگر سی تے اے 32 بنتے ہیں، ہجری دے 33 سال ہجری کیلنڈر دے مطابق 10 دنوں دا فرق ہوتا ہے جڑا نا ہجری دا اور عیسوی کیلنڈر دا، چونکہ عیسوی کیلنڈر جڑا ہے وہ مطلب ہے کہ جڑا اسلامی کیلنڈر ہے وہ چند تے ہوتا ہے، چند جس ویلے وہ چڑھتا ہے تو ادوں یہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ساڈے، جب کہ عیسوی کیلنڈر جڑا ہے وہ اپنا 10 دن زیادہ اس میں یعنی ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں زبانوں میں بات جو ہے نا وہ کی جائے، پنجابی میں بھی اور ساتھ اردو میں، چونکہ یہ کتاب پنجابی زبان میں ہے۔ میاں صاحب نے تقریباً 18 کتابیں چھوٹی بڑی ملا کر آپ نے لکھی۔ 1830 آپ کی پیدائش ہے، جنم سال کہہ لیں اسے آپ، اور 1907 میں آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ یہی دن تھے آج کل 22 جنوری بنتی غالباً 9 ماغ، آج ماغ جو دیسی مہینہ ہے جسے پنجابی مہینہ کہتے ہیں دیسی مہینہ، تو اس لحاظ سے آج شاید 2 ہے ماغ، 2 ماہ کہنے ہیں، 2 مہینے سخت ہوتے ٹھنڈ ہوتی نا، پو ماہ سردیاں دے مہینے۔ تو آپ نے یہ کتاب جب لکھی اس وقت آپ کی عمر 33 سال، یہ ہم پہلے بات کر بیٹھے ہیں۔
سیف الملوک کتاب جو ہے یہ ایکچولی اس سے پہلے میاں صاحب سے پہلے یہاں سب کانٹیننٹ میں ملا غواسی نے لکھی تھی. وہ دکنی زبان میں ہے اور اس میں جو اشعار کی گنتی ہے وہ غالباً کوئی 3000 کے لگ بھگ ہے. اور ان کے بعد مولوی لطف علی بہاولپور کے تھے, تو انہوں نے کتاب سیف النامہ لکھی تھی. اور وہ میاں صاحب سے کچھ سال پہلے ہوئے ہیں. مطلب 1830 میاں صاحب کی پیدائش ہے, تو 1795 میں یہ کتاب سیف النامہ چھپی تھی. تو انہوں نے جو سیف النامہ لکھی وہ زیادہ تر ان کا جو فوکس تھا وہ قصے پہ تھا, قصہ سیف الملوک و بدر الجمال. جبکہ میاں صاحب کی جو کتاب ہے سیف الملوک, اس کے اندر یہ نسخہ پہلا ہے جو میں انگلینڈ سے لایا تھا اور اس کو یہاں شائع کیا ہم نے. تو یہ ایز اٹ از چھاپا تھا, جیسے عکس تھا وہاں سے ملا مجھے پہلا نسخہ آج سے 3 سال پہلے. تو اس کو میں نے یہاں آ کے شائع کر دیا. اویلیبل ہے وہاں پر دربار پہ بھی, ادھر بھی, لوک ورثہ میں بھی. تو اس کتاب میں 9249 شعر, مطلب 18498 مصرے. اب قصہ ادھر بھی ہے, قصہ ادھر بھی ہے, لیکن اس قصے میں قصے کے ساتھ ساتھ رمزیں ہیں, فقر کی رمزیں. قدم قدم پر آپ کو قصہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ, لیکن قصے کے ساتھ آپ کو بہت سارا جو ہے نا وہ فقر کی باتیں اور اصلاح کی باتیں وہ آپ کو ساتھ اس پہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ ملیں گی, آپ دیکھیں گے. تو میں تو اس کو اس طرح سمجھتا ہوں یہ قصہ مجازی ہے, لیکن مجاز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حقیقت کا رنگ ہے. تو عشق مجازی اور عشق حقیقی یہ دونوں اس کے اندر ساتھ ساتھ, جیسے وہ نٹنگ نہیں کرتی ہماری بیبیاں مائیاں ہماری جو ہے وہ, جب اب تو خیر رواج ختم ہو گیا, مشینیں کھا گئی سب کچھ, ورنہ پہلے پہل وہ جو بیبیاں ہوتی تھی وہ بچوں کے مطلب ہے کہ سویٹر, ان کے دستانے, چیزیں خود بناتی تھی اپنے شوہر کے یا منگیتر کے ایون. تو ایک رواج تھا جس سے محبت اور انس جو تھی نا وہ مشینوں نے یا ماڈرنزم سو کالڈ اس نے چھین لی ہے. انسان کا جو انسان سے جو تعلق ہے وہ اس نے کمزور کر کے, تو منافع خوروں نے یا سرمایہ داروں نے اپنی طرف کر لیا ہے تعلق ختم کر کے انسان کا. تو جو لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی طرف کر لیا ہے, اپنے پروڈکٹس کی طرف, کہ انہی کے اندر بس زندگی گزارو. تو بات کر رہا تھا کہ وہ جو نٹنگ کرنے والی مائی ہے اس کے پاس 2 سلائیاں ہوتی ہیں, ایسے وہ بنتی, جب بنتی ہیں نا تو 2 سلائیاں ہوتی ہیں. اب فرض کر لیں وہ جو سویٹر بن رہا ہے اس میں ایک سفید رنگ کا ہے داغا, اور ایک جو داغا ہے وہ کالے رنگ کا ہے. تو سفید اور کالا دونوں, جو سفید رنگ ہے اس کو ہم نور کا رنگ عام طور پہ ہم اس کو خیال کرتے ہیں. چٹیائی جو ہے, جو سفیدی ہے, پو پھوٹتی ہے صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے, تو رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو نور کی جو علامت ہے عام طور پہ, نور کے معنی روشنی, علم بھی نور ہے اور روشنی اس کے معنی بھی یہ نور ہے. ایون جو ہماری جو آرٹیفیشیل جس کو ہم نے یہ بنا دی ہے لائٹیں, یہ وہ تو اس طرح تو نہیں ہے ڈائریکٹ جو قدرت ہمیں دے رہی ہے, چاند کی چاننی ٹھنڈی اور جو سورج کی جو روشنی ہے اس میں تپش, اور اس سے پھر پھلوں کا پکنا, اس سے سارا کچھ, تو وہ ایک پیور, جسے ہم پیوریفائڈ فارم کہتے ہیں نور کی, تو وہ ہے. تو میں بات کر رہا تھا سرکار کی, میاں صاحب کی, کہ میاں صاحب نے وہ جو 9249 شعر لکھے ہیں, اس میں یقیناً قصہ جو ہے وہ اس تقریباً 3000-4000 شعروں پہ مشتمل ہوگا اگر ہم اس کو نکالیں, الگ کریں مجازی کو. عشق مجازی جو ہے, جبکہ عشق جو حقیقی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ چلتی ہے بات ان کی دونوں کی,
شہزادہ سیف الملوک جو اس کا مین کردار ہے، جو عاشق ہے، جو مصر کے بادشاہ عاصم شاہ کا بیٹا ہے، تو وہ اپنا سفر جو ہے شروع کرتا ہے مصر سے بدی الجمال شاہ پری. تو شاہ پری ان کا تعلق جو ہے وہ بی بی کا وہ باغ ارم سے ہے، شہرستان سے ہے. تو یہ ایک کہانی اس طرح ہے کہ شہزادہ جو ہے اس کا باپ جو ہے عاصم شاہ، وہ اسے 2 شاہ مورے دیتا ہے. 2 تصویریں ہوتی ہیں بظاہر تو وہ تصویریں جب اسے دیتا ہے تو شہزادہ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، پھر گھر میں رات کو دوبارہ اٹھ کے جب دیکھتا ہے، 2 بار دیکھتا ہے. پہلی بار تو اس کو اتنا زیادہ نہیں، جب دوسری بار بغور دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک تصویر اس کی اپنی ہے، جبکہ دوسری تصویر بدی الجمال کی اس کی ہے، جو شاہ شاہپال کی بیٹی، شہرستان ملک کا جو ہے بادشاہ ہے اس کی بیٹی ہے، وہ پری ہے. تو اس طرح وہ اس کو دیکھ کر اس پہ وہ اپنا آپ جو ہے نچھاور کر دیتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے شاہ پری پہ، اور اس کا اپنا آپ جو اختیار میں نہیں رہتا اس شہزادے کا. تو اب ایسے میں اس کا باپ اسے، جب وہ اس کی حالت غیر ہوتی ہے، اس کا دوست ایک سعد وزیر زادہ جو عاصم شاہ کے وزیر خاص کا بیٹا ہے، تو وہ اس کا دوست ہے اس کا. تو وہ اسے دیکھتا ہے کہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو کش کھا کے وغیرہ وغیرہ. اس میں جب کہانی کا ہم پڑھیں گے، چلیں گے سیف الملوک کے ساتھ ساتھ، تو بہرحال پھر ہم اس کو دیکھیں گے ہر بات کا جو یہاں پر میاں صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، نہایت باریک بینی کے ساتھ، ہر پہلو پہ میاں صاحب جو ہے نا ان کی نظر ہوتی ہے. بڑی ان میں نا وہ خصوصی ایک اللہ کا ان پہ کرم تھا، ان پہ عطا تھی کہ انہوں نے اس کہانی کو بھی ساتھ چلایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، وہ بھی شعر میاں صاحب کا ہی ہے کہ ہر بیتے وچ رمز فقر دی، ہر بیت، ہر شعر میں فقر کی رمز ہے. جے تجھ سمجھ اندر دی، if you are enlightened within yourself, if your heart is enlightened, if illumination is there، اگر آپ کے دل میں روشنی ہے تو آپ کو وہ جو شعر میں جو اس کے رمزیہ معنی ہیں، جو ڈسکریٹ میننگز ہیں ایچ اینڈ ایوری ورس آف سیف الملوک، سو یو کین انڈرسٹینڈ ویری ویل. ان کو کوئی سمجھنا اتنا پھر مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اندر آپ کے اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے، یا اندر نور کی جگہ کچھ اور ہے، تو اس میں پھر آپ کو مشکل پیش آتی ہے. بہرحال میاں صاحب نے دونوں چوائس رکھے ہیں. یہ بھی بولا ہے کہ اگر کوئی بندے چاہیں تو اس کے ظاہری معنی جو ہے کہانی سے لطف اندوز ہو جائے، اور اگر کوئی ہوتا زن ہو ڈائیو کریں اس وحدت کے دریا میں، اس عشق حقیقی کے، یعنی اس کے عشق حقیقی کی یعنی عشق کی ندی میں، تو اس ندی میں پھر ان کو پھر موتی جو ہے، جواہر سارے موتی جو ہے اصیل قطرہ نیساں سے موتی بنتے ہیں سپی کے منہ میں. تو خالص چیز پیوریفائڈ واٹر سے جو چیز بنتی ہے تو وہ ان سے موتیوں سے ان کی جولی بھر سکتی ہے. مین they can have vision, they can have knowledge, a lot of knowledge. یہ وہی نالج ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے اقرا باسم ربک الذی، پڑھ. اب کیا پڑھنا ہے لوگوں نے؟ تو پڑھنے کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ نافع علم، خیر کا علم، مخلوق خدا سے بھلائی کا علم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عشق کا علم. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم سیف الملوک جب ہم چلیں گے، آج ہم اس کا کوشش کریں گے کہ پہلا شعر جو ہے، جو اس کا صفحہ ہے، اس سے ہم ابتدا کر لیں. باتیں تو بہت کرنے والی، لیکن ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ. آپ صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ، فیس بک پہ جو سیٹ کیا گیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں لوک ورثہ اسلام آباد کے. یہاں ای ڈی صاحب، طاہا صاحب نے خاص کر مہربانی کی کہ آپ یہ کام شروع کریں. صوفیاء کرام جو سب کے سانجے ہیں، صوفی سب کے ساتھ عشق کرتا ہے، پتہ ہے اس کا کوئی کسی کے ساتھ بیر نہیں ہوتا، کوئی دشمنی نہیں ہوتی صوفی کی. تو اس کا لنگر بھی سب کے لیے ہوتا ہے. صوفیاء کی درگاہیں جو ہیں ان پہ سارے لوگ ایک جیسا لنگر پہلے کھایا کرتے تھے. آج بھی بعض جگہوں پہ ایسی ہے، لیکن بہرحال
تو انہوں نے بولا کہ آپ ان کا جو کلام ہے ان سے لوگوں کو جو ہے نا آگاہ کریں. میں کچھ زیادہ اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، نہ ہی میں عالم ہوں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو میاں صاحب نے جس طرح جو شعر بولے ہیں، آپ نے جس طرح کہے ہیں، ہم ان کے معنی جس طرح انہوں نے بولے ہیں ویسے سمجھ سکیں. نہیں تو قریب قریب ہم کوشش کریں گے کہ رہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے پلے پڑ جائے. تو بہرحال اس میں جو سب سے پہلا ہے سیف ملوک، جب آپ کھولتے ہیں نا تو بڑا خوبصورت شعر جو اکثر لوگوں نے پڑھا ہے سنگروں نے، اور وہ ہے رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. تو جو پٹیالہ سے انڈیا سے کچھ بکس چھپی ہیں سیف ملوک کتاب میں گرو مکھی میں، اس میں کر دے ہریا پریا لکھا ہے، وہ درست نہیں ہے. جو نسخہ پہلا ہے نا اس کے اندر کر دے میوے پریا ہی ہے، یعنی میووں کو بھرنا ہے. وہ جو بوٹا آس امید کا میاں صاحب کہتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش اس کے طلبگار ہے، اللہ کی رحمت و برکت کے وہ طلبگار ہے میاں صاحب. تو باغ سکا، اب سکے باغ کی کئی ڈائمینشنز ہیں. جو ہمارے قلب ہیں جس میں اگر نرمی نہیں ہے، سختی ہے، تو اس کو ہم سکا باغ کہیں گے. اور ہماری لا علمی جو ہے، اگنورنس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی سکا باغ ہی ہے. اور جو ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر جو لوگ نفسا نفسی، جیسے کہ پہلے بات کر کے آئے ہیں کہ مشینوں سے درد جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے. مشینیں جو ہیں وہ انسان سے جو رابطہ ہے، تعلق ہے، چونکہ وہ مشین تو ہر چیز کا وہ جو سسٹم ہے ان کا، جسے ہم کہتے ہیں سرمایہ نظام، تو اس نظام میں تو چاروں چیزیں ان کی معاوضہ ہوتا ہے، لیبر کا ہے، مشینوں کا ہے، کیپٹل کا ہے، سود اس کے وغیرہ، اور پیداواری جو اس کی کاسٹ آتی ہے اس کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. فقر میں ایسا نہیں ہے، یہاں لوگ بانٹتے ہیں، کہتے ہیں یار شیئر کرو. جیسے بلے شاہ کہتا ہے بلے نالو چولہا چنگا جس تے ان پکائی دا رل فقیرہ مجلس کی تھی پورا پورا کھائی دا. تو فقر میں پورا پورا کھانا ہوتا ہے، پورے کا پورا آپ نے لپیٹنا نہیں ہوتا کہ یار یہ میرا ہے، یہ پلازہ میرا ہے، یہ سوسائٹی میری ہے، یہ زمین میری ہے، جائیداد میری ہے، دولت سب میری ہے، یہ میرا اس میں فقر میں نہیں ہے، قطر نہیں ہے. یہ دنیا داری میں چلتا ہے، سرمایہ داری میں چل رہا ہے. دنیا پوری جو ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے. کٹھے کرو، accumulation of wealth, get more and more, how much you can gain, how much you can accumulate. تو اس کو وہ اور سسٹم ہے. یہاں جو بات کی جا رہی ہے، ایک فقیر ہے نا، سو میاں محمد بخش خود بھی ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کا تعلق کھڑی شریف میرپور کے قریب جگہ ایک جسے چیچیاں، وہاں قریبی گاؤں ہے، چیچی ان کی کاسٹ ہے گجروں کی. میاں صاحب خود بھی گجر تھے، پسوال گجر. اور آپ پیرا شاہ غازی قلندر جو وہاں جن کا سب سے بڑا وہاں اس علاقے میں مزار ہے، تو وہاں سے آپ کو روحانی فیض روشنی آپ نے وہاں سے لی ہے ساری کی ساری. تو وہ جگہ بیسیکلی فقر اس کو ہم فقر سے اس کی نسبت ہے. اور یہ فقر وہی ہے جب کسی صحابی نے خندق، جو جنگ خندق ہے، جو خندق کھودی جا رہی تھی، تو بولا کہ جی میرا پکھنا بڑا برا حال ہے، دیکھو میں ایک پتھر بنے ہے. تو سرکار دو عالم نے کہا یار یہ 2 پتھر میں نے باندھے ہوئے ہیں، کیا بات کر رہے ہو، یہ فقر ہے. الفقر منی الفقر فخری. تو جو فقر ہے یہ پہچان ہے اسلام کی، یہ نبی کی ذات کی، ان کی جو پہچان ہے فقر ہے. اور یہی سلسلہ ان کا فقراء کا، ہمارے جو صوفی ہے ان کا بھی سلسلہ سارا کا سارا فقر کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو انہوں نے کچھ اور بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں اب یہ صاحب خود اس میں صاحب ملک ہم پڑھیں گے آگے جا کے، وہ کہتے ہیں نہ کر چاڑے نہ سکھ ڈٹھے نہ کچھ کھٹی کھٹی نہیں کسے وال لینا کوئی نہ چھڑ چلے ترٹی. تو وہ تو جو جے کچھ آیا 100 منہ پایا تلی رکابی چٹی خالی ہاتھ محمد بخشا ٹوری نکاری لٹی.
تو وہ تو خود انہوں نے میاں صاحب نے اس طرح اپنا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اپنے بارے میں. تو مطلب ہے فقیر جو ہے نا, فقیر does not believe in possessions. He negates possessions. Possession کا مطلب ہوتا ہے کہ میں, اس کا تعلق میں سے ہے. اس میں بہت سارے شیڈز ایسے سیف ملوک کتاب کے اندر ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح میاں صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے, ان کو نکھارا ہے, ان کو نتار کر ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہے, دنیا نال نہ گئی کسے دے, ٹوٹ گئے اکلے او پلے جنہ چھنڈ رکھے اس توڑوں ہاتھ پلے. تو وہ ہم اس دنیا کے بارے میں بے شمار شعر ہیں, بہت سارے شعر ہیں. تو وہ ہم آہستہ آہستہ جب ہم سب میں سبق میں انشاءاللہ گائے بگائے جائیں گے تو پڑھیں گے. تو آج ہم جو پہلا سبق ہے وہ رحمت دا می پا خدائی, یہ لفظ می ہے. می جو پنجابی میں کہتے ہیں نا می, اللہ میاں می پا می وسا ساڑی کوٹھی داڑے پا وغیرہ وغیرہ, یہ عام جو فوک ہے وہ فوک میں یہ بات می میں نے بارش کی میں نے ہے پنجابی زبان میں, ٹھیک ہے. اور باغ سکا, سکا باغ میں نے بتایا ہے, بے شک یہ ایک تمثیل ہے, مثل ہے کہ سکا باغ ہے, خشک کا باغ, جب اس میں رحمت کی بارش آتی ہے تو ہریالی آ جاتی ہے, خود کوپلے کھلنے لگتی ہیں, نکلنے لگتی ہیں, اس میں جو پودے ہیں ان میں پھول لگتے ہیں, جو درخت ہیں ان میں پھل لگتے ہیں. تو وہ دیکھا جائے تو ایک زندگی کی علامت ہے یہ. اور زندگی کی علامت جو ہے کہتے ہیں بوٹا آس امید میری ہے, میری آس امید کا بوٹا. وہ میاں صاحب کہتے ہیں میں نے ایک بوٹا جو ہے نا اس باغ میں جو قدرت کا باغ ہے, ویسے یہ کتاب بھی باغ ہے سیف الملوک بھی, ہم آگے اس کے بارے میں کئی شعر لکھے ہیں میاں صاحب نے کہ سیف الملوک جو میری ایک باغ ہے, اس میں آؤ, اس کے شعروں کو پڑھو, اس کے پھولوں کو سونگو, اور اس کے بعد اس کو توڑو موڑو نہیں, ان شعروں کو مطلب خراب نہ کرو. جیسا کہ آج کل وہ چلا ہوا رواج ایک عجیب و غریب سا, ہر ایرا گیرا جو شعر وہ جو فیس بک پہ اور لوگ شیئر کرتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ یا ایک دوسرے کو, وہ شعر میاں صاحب کے ہے ہی نہیں ہے. بے شمار شعر لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے وہ میاں صاحب کا نام لکھ دیتے ہیں لوگ, تو وہ شعر نہیں ہے میاں صاحب کے. میں آپ کو اس بارے میں بھی کوشش کروں گا کہ کسی ایک دن پروگرام کر سکوں. یہ سپنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں, کوئی شعر نہیں ہے. دشمن مرے خوشی نہ کریے, مالک دا کم پانی دینا, یا وہ گڑتی والا شعر جو ہے مرے تو یہ کسی کتاب میں آپ کے 28,000 کے قریب شعر ہے کل سیف ملوک, اور اس کو ملا کر باقی کتابوں میں. تو ان میں کوئی ایسے شعر نہیں جو مشہور لوگوں نے کر رکھے ہیں اپنے پاس سے ہی, اور بڑا وہ عجیب اس سے جب 28,000 شعر موجود ہے, اتنے ایک سے ایک بڑھ کر شعر موجود ہے, تو آپ اس کو پڑھو. اور سنگروں نے بھی ایسے ہی بس خام خائی وہ گائے گئے ہیں, پتہ نہیں کس سے لکھوا کر. سیف ملوک کتاب کھولنی ان کو شاید پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لوگ نہیں پڑھتے دیکھ کے اسے. تو کتاب سے پڑھنا چاہیے جیسا لکھا ہے میاں صاحب نے. اب اگلے شعر میں پہلے میں تو ہے نا رحمت کا میاں صاحب مانگ رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جو بوٹا ہے میری آس کا وہ یا اللہ ہرا بھرا کر دے, وہ اس کو میوے سے بھر دے, بوٹے کو اس کو میوے لگے. اب میوے کی بات آگے کہتے ہیں میٹھا میوہ بخش جہا, قدرت دی ایسا عطا کر جس میں تیری قدرت کی شیرینی جو ہے مٹھاس ہے یہ شامل ہو. جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہوئے دلگیری, اس کو جو بندہ کھائے, ان شعروں کو جو بندہ پڑھے, جو شعر اس کے اندر ہے اس بوٹے کے ساتھ جو پھل ہے, یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہوئے دلگیری, اس کی جو دلگیری ہے انسان کی, جو اس کے دکھ ہے, جو اس کی مشکلات ہے, جو اس کے مصائب ہیں, یا اللہ ان کو یعنی وہ دور ہو جائیں. کس سے دور ہوں گے؟ اس کے ساتھ, علم کے ساتھ. یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ علم کارن دنیا اتے آون ہے انسانا, سمجھے علم وجود اپنے نو نہیں تے وانگ حوالہ. کہ دنیا دے وچ انسان دا جڑا آون ہے, اتھے آون ہے, یہ علم دی خاطر ہے, اور یہ واسطے انہوں اپنا جڑا وجود ہے, یہ سب تو پہلا انسان دا وجود یہی حیران کن ہے کہ انسان جڑا ہے وہ کس جہان چ آندا ہے, اس جہان وچ, پھر اس جہان چ کتھے جاندا ہے, یہی بڑا بڑا سوال ہے. یہی حل نہیں ہوندا لوکاں کولوں, نیست وچوں ہست وچ اور ہست وچوں کے پھر نیست وچ. تو ایتھے جی میاں صاحب گل کر رہے نے کہ لوکاں دے جو روگ نے وہ علم دے نال, علم کی ہے شعور دیتا انسان نو, لا علمی کی ہے لا علمی جہالت نو کہندے نے,
ਜਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਟ, ਲੜਾਈ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਲਾ ਇਲਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਰੋਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3000 ਦੁਕਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਕੱਪੜਾ ਜੋੜਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਨਮਾਇਸ਼, ਦਿਖਾਵਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਜੇਲਮ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲਮ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੇਲਮ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਬਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ। 3000 4000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਰ ਬਜਟਸ ਆਲਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤਰਸਾਈਏ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੈਲਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਦਗੀ ਚ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਆਜਜ਼ੀ, ਇਨਕਿਸਾਰੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ ਇਸ ਬਾਗੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਗ, ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ, this book should remain evergreen, always people could get benefit from it. ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ ਇਸ ਬਾਗੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ। ਹੋਣ ਫੈਜ਼, ਇਹਦੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਈਵਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਾਦਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਜਜ਼ੀ, ਇਨਕਿਸਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਦਿਖਾਵਾ, ਨਮਾਇਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨਫਸ ਪਰਵਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਯਾਰ ਇਸ ਕੀ ਨਾ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਲੁਕਾਈਏ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹਾਈਡ ਯੂਰ ਪਲੇਅਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਅਵਾਇਡ ਇਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ ਇਸ ਬਾਗੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਵਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ। ਹਰ ਭੁੱਖਾ, whosoever has desire, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਕਿਹਦੀ? ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15%, 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮਸਲਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਲਕ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਤ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਲਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ शकरगंज ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਵਸੇ ਖਲਕ ਮਾ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਬਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, गिरा खोलन न जानते इस बिद रैन कंगाल। भीखा भूखा, भीखा उनका तखल्लस है। सईद सैयद मोहम्मद सईद साबरी चिश्ती, भीखा, भीखा जी उनका तखल्लस है, ठीक है। जैसे भगत कबीर है, इस तरह ये उस तरफ जो नहीं परले चढ़ते पंजाब च, ये उन्हां दा उत्थे बहरहाल मदार है। चिश्तिया सिलसिले तलक सी साबरिया दे नाल। वो कहंदे ने कोई भीखा भूखा नहीं हैगा। Each and every has diamond in the heart। ਇਹ ਗਠੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਠੜੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਨਟਾਈ ਦੈਟ ਨੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਮੀਨ ਨੂਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤੋਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਤੋਜੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਆਈਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹ ਰੱਬੇ ਜ਼ਿਦਨੀ ਇਲਮਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਵਧਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਇਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਲਮ ਨੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ। ਦੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਟ ਕੁਡ ਗੋ ਲੌਂਗ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਵਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਰੂਸੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਦੀ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦਾ ਨਾ ਰੱਬੇ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਬੀਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ। ਇਹ ਲਾਲ ਵੀ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰਮਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਰਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਦਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਲੰਬੂ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਸ ਪਰਵਰੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਚਿੰਗਾਰੀ, ਰਾਜ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਬਦਲ ਜਮਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਭਾਂਬੜ ਅਲਾਓ ਮੱਚ ਬਣਦਾ ਨਾ ਰੱਬੇ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਿਵਾਰਡ ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸੂਦ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਕ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ।
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੋ, ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਹੋਣ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੋ। ਦਰਦਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਸਰਕਾਰ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਚੀਆਂ ਮੁੱਛੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਿਲਾ ਵਜਾਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੋ, ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਹੋਵਣ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੋ। ਬਾਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੋ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਪੱਲੂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਟਸ ਐਮਪਟੀ ਨਾਓ, ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਟ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਅਖਰੋਟ ਲੈਣ ਜਾਓ, 3 ਬੋਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਖਰੋਟ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਵਕ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਲਾਲਾ, ਦਾਣੇ ਵਕ ਕਰ, ਸੁੱਕੇ ਵਕ ਕਰ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਵਕ ਕਰ। ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕ ਕਰ, ਅੱਛੇ ਅਖਰੋਟ ਵਕ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਟੇ ਨੇ, ਸੇਬ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮਿਸਕਾਲਤਨ ਸ਼ਰੀਅਰਾ, ਮਿਸਕਾਲਤਨ ਖੈਰੀਅਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਰਿਵਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਮਤ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਨਾਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਤਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਸਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਨਾਸਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਟਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੋਮੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਲਾ ਅਕਲ ਦਾ, ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਯੁਮਨ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ। ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਯੁਮਨ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ, ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੇਲਮ 'ਚ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਹੀਦ, ਤੋਹੀਦ ਵਹਦਤ ਤੋਂ,
ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਕੁਰਾਨ ਹੁਦਾ ਲਿਨਾਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂ ਲਾ ਇਹ ਉਤਾਰ, ਔਰ ਚਾਨਣ ਲਾ ਅਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕਰ, ਨਾਫੇ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਬਖਸ਼, ਕਮਾਂਡ ਬਖਸ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਯੁਮਨ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ, ਯੁਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹਿਮਤ, ਬਰਕਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੜਕਾ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋਮ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੜਕਾ, ਜੋ ਵੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ whatever you do, ਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ, ਯੁਮਨ, ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੈਨੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁਮਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹੁਮਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੀ, ਯੁਮਨ ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਸੁੱਚੇ ਸੁਖਨ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸੁਖਨ ਸ਼ੇਰ, ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਿਕਲਣ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ, ਖਰੇ ਹੋਣ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, purified. So whatever he is demanding, seeking from the creator, asking from the creator, that is the truthful thing. Truth ਕੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Such is like a glittering, all like diamond, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਲ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਸੁੱਚੇ ਸੁਖਨ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲਾਲ ਜਵਾਹਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਅਲਫਾਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਆਪਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਔਰ ਆਪਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਕੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਯ ਅਲ ਸਲਾਹ, ਹਯ ਅਲ ਫਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਲਾਹ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖੈਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਫਾ ਖੋਲੀ, ਤਬਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਫਾ ਖੋਲੀ, ਮੁਲਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤੁਮਾਈ, ਸੁਣ 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 ਮਗਜ਼ ਮੋਤਰ ਹੋਵਣ ਬੂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨਾਫਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਤਨੀ ਹਿਰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰੀਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਫਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਮਰੂਦ ਨੁਮਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਨੁਮਾ, ਯਾਨੀ ਗੋਲ ਜੀ ਥੈਲੀ,
اور ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਰਿਸ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਬਾ ਮਰੀਦਾ ਨਾਫਾ ਖੋਲੀ ਮੁਲਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤਮਾਈ ਸੁਣ ਮਗਜ਼ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਜ਼ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟੰਗ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ بلاؤ